Good morning, dear students. In the previous class, we discussed about the birth situation of Oliver. Today, we will discuss about Mr. Bumble ill-treated the children. Before going to the lesson, I will ask some questions. First one, where was Oliver Twist born? Yes, Oliver Twist was born in the poor house of a little town on a cold black night in the winter of 1837. Second question, who was present when Oliver was born? When Oliver was born, the doctor was present who was hastily called for the purpose. Third question, what happened to the mother as soon as the child was born? Answer, as soon as the child was born, mother was died. Next question, what did the mother look like while she was alive? The mother was young and good looking woman while she was alive. Coming to the vocabulary words, loudly. Loudly means making a lot of noise. ಅಂದರೆ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ವರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಲೌಡ್ಲಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೌಟೆಡ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಳು ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದ ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ದ ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಆ ಮಗು ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್. ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್. ಏನಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ ಟ್ರೀಟಿಗೆ? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫನ್ ಹೌಸ್. ಆ ಮಗು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಈ ವೊಕಾಬುಲರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟ್ರಬಲ್. ಟ್ರಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಪಡು, ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಕನಾಮಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ lesson. First, I will read the lesson. The baby cried loudly. If he could have known that he was now an orphan of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. They called him Oliver Twist, a name invented by Mr. Bumble, the town breeder, because he could not think of any others. Mr. Bumble had full authority over the people of this poor house. He thought himself a very great man indeed. He strived and ill-treated the children under his care. Oliver's ninth birthday found him a pale, thin child who had hardly now a kind word or met with a kindly look. His only friends were his little companions in misery. But in the end, they brought him trouble. They persuaded him to ask for more. Fifth para. It's happened one evening at supper time. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one end. The master stood by the basin and served each child with a small bowl of watery.
growl. Boys generally have excellent appetites. Oliver and his companions were always hungry and never given enough to eat. That evening, one of bigger boys states quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. He had wild and hungry eyes, so the smaller boys believed him. A council was held. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. The baby cried loudly. ಆ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. If he could have known that he was now an orphan of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನೌ ದ ಟ್ರೂತ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಬಡ ಮನೆಯ ಅನಾಥ ಅಂತ ಆ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, a name invented by Mr. Bumble, the town Biddle, because he could not think of any others. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಎ ನೇಮ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್, ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್. ದ ಟೌನ್ ಬಿಡಲ್, ಇವನು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಆ ಒಂದು ನಗರದ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್, ಅವನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ ಹೌಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ಪೂರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಥಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡೆಡ್, ಅವನನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಸ್ ಕೇರ್, ಅವನು ತನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. Oliver's ninth birthday found him a pale, thin child who had hardly now a kind word or met with a kind look. ಆಲಿವರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನ 9th ಬರ್ತ್ಡೇ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೇಲ್ ಥಿನ್, ಅವ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ, ತುಂಬ ಥಿನ್ನಾಗಿದ್ದ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ, ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೈಲ್ಡ್ who had oddly now a kind word or met with a kindly look. His only friends were his companions in misery. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ 9th ಬರ್ತ್ಡೇಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರಬಲ್, ಆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪರ್ಸ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೇಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್. ಈಸ್ ಅ ಟೌನ್ ಬಿಡಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು, ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವರ್ ಫೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್.
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ ಹೌಸು ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋಹದ ಕಡಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಗ್ರೂಲ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಗಂಜಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಾಟರಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀರಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಂಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಾಯ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪಿಟೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು. ಆಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಎನಫ್ ಟು ಈಟ್. ಆಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಿಗ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ಗ್ರುಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲು ಗಂಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಟನ್ಲಿ ಈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಐಸ್. ಅವ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬ್ತಾರೆ, ಓ ಇವ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಓ ತಿಂತಾನೇನೋ ಅಂತ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್. ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ಗ್ರಿಯಲನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಆಲಿವರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೌನ್. ಎ ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಅನಿಮಲ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್. ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಮಪದ. ನಾಮಪದವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಪೂಜಾ, ರಾಜೇಶ್, ಸುಮಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸ್, ಕೌ, ಗೋಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇಸ್, ಕಾನ್ಪುರ್, ಲಂಡನ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಕೋಲಾರ್, ಗದಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಟೇಬಲ್, ಬುಕ್, ಚೇರ್, ಬೆಂಚ್, ಡಸ್ಟರ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಹಾನರ್, ಕರೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೌನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಅನಿಮಲ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಸರಿಸುವ ಒಂದು ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ ನೌನ್ ಅಂದರೆ. Okay dear students, today in this class we discuss about Mr. Bumble ill-treated the children and one of the grammar point, noun. Thank you.